ఆ రాత్రి వారికి తెలియదు చివరిసారిగా వారు అదే కుటుంబంతో గడపడం అని. పొగలో కనిపించని కన్నీళ్లు, కాలిన గోడల వెనక దాగిన విషాద ఛాయలు. గత కొద్ది రోజుల క్రితం హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో జరిగినటువంటి అగ్ని ప్రమాదం ఒక్కసారిగా నగరవాసులందరినీ కూడా ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. పాత బస్తీలోని గుల్జార్ హౌస్, నా వెనక కనిపిస్తున్నటువంటి ఇదే గుల్జార్ హౌస్ లో ఉదయం 4:20 ప్రాంతంలో జరిగిన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ఏసీ పేలిపోవడంతో ఆ పొగలు ఒక్కసారిగా ఊపిరాడక 17 మంది ప్రాణాలు వదిలారు. ఎందుకు అంతలా ప్రమాదం ఒక్కసారిగా జరగాల్సి వచ్చింది, దాని వెనుకున్నటువంటి కారణాలంటే అసలు షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎక్కడ జరిగింది, ఏసీ కంప్రెసర్ ఎక్కడ పేలింది, ఇటువంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం. దాంతో పాటుగా ఇదే చార్మినార్ ప్రాంతంలో ఇటువంటి కట్టడాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం, అదేవిధంగా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షుల యొక్క స్పందనను కూడా స్వయంగా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి. ఓల్డ్ సిటీలో జరిగినటువంటి ఏసీ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రమాదం జరిగి 17 మంది చనిపోవడం జరిగింది. సో దాని గురించి ఇక్కడ ఉన్న వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. నమస్తే जी। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम क्या है? अकबर अली नाम। अकबर अली। कितने साल से काम कर रहे थे यहाँ? मैं तो काम कर रहा हूँ 10 साल से। मेरे पिताजी बैठते, मैं भी घर पे रहते, पिताजी मैं बैठ रहा हूँ। ओके। तो ये शॉप आर्टिफिशियल का काम कर लेते हैं। आर्टिफिशियल का काम है। अच्छा, जो भी है ओके। यहीं रहते, यहाँ काम कर लेते। कभी सेट बुलाए करे तो सेट करने भी जाते करते थे, काम करते थे सेट के बाद भी। ओके। इतने साल से रह रहे ना इधर, 10 साल से आप काम कर रहे हैं। सो सालों में 2 बार नहीं तो 3 बार ऐसा शॉर्ट सर्किट का या कुछ इंसिडेंट्स तो होता रहता ना कभी कभी। ट्रांसफर में है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक, कभी बारिश हुई करी तो रेन जैसा होता ना, होता इलेक्ट्रिक शॉक होके मार्केट का भी लेट जाता। ओके। कितना है वैसा ट्रांसफार्मर इधर? इतना आइडिया नहीं है, इधर एक है, उधर आगे एक है आपको चारमीनार के पास। इतना शॉपिंग मॉल्स रहता, इतना लाइटिंग रहता, वो कम पड़ रहा है ना। जी जी कम पड़ रहा है। सो इसीलिए शॉर्ट सर्किट ज्यादा होने का चांस रहता ना। गवर्नमेंट से बात करना बोले तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का सही देखे करे तो ऐसा जानों का नुकसान नहीं होता मैडम। अच्छे लोग थे, अब पूरा क्या है अफसोस हो गया एकदम। अब पूरे लोग क्या है उसमें सदमे में है। हैदराबाद में पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। चारमीनार में भी? चारमीनार पे भी हुआ, कई जगह हुआ मगर बच गए। आप है उस वक्त? मैं लेट आया मैडम, लेट आया। संडे का टाइम था, 9 o'clock तक ऐसा लगाते शॉप हम। वो मॉर्निंग इंसिडेंट है। सो कितने बजे हुआ? 4 बजे से 5 बजे? हाँ 5 बजे के बाद ही हुआ। 5 बजे के बाद ही। सो कुछ लोग आके हेल्प करे बोल के सुना, उन लोगों के बारे में मालूम है? नमाज पढ़ के आ रहे थे, नमाज पढ़ के मुस्लिम बच्चे थे, ऊपर गए वो लोग भी थे। ओके। वो लोग भी जाके कोशिश करे, वो लोग सेव करने का कोशिश करे मगर वो नहीं बचे नहीं। क्या है घर में वेंटिलेशन का कुछ है? वेंटिलेशन का उतना आइडिया नहीं। कॉल करते हैं ना पुलिस लोगों को, फायर इंजन को। कितना लेट से आ गए? जल्दी आ गए लेट आ गए? आए जल्दी आए मगर उसमें ऑक्सीजन कुछ नहीं था। ऑक्सीजन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन जो देना जैसा सर्विस रहना वो हिसाब से सर्विस नहीं मिलेगा। पानी भी नहीं है उसमें? पानी उतना नहीं, अब जो सर्विस जो रहना चाहिए वो हिसाब का नहीं था। ओके। सो इसीलिए ज्यादा हो गया। नहीं तो सेव कर सकते थे जल्दी चांस थे लेकिन मिस हो गया। पब्लिक को एम्बुलेंस रहना सही टाइम पे, फायर ब्रिगेड जल्दी आना। इतना मार्केट में तो कुछ तो रहना पड़ता चाहिए इमरजेंसी का। सो वैसा नहीं है इधर का। आता सब तरफ मगर ऐसा इंसिडेंट सडन हो गया, वो समझने नहीं आ रहा। वो ప్రమాదానికి సంబంధించి మరికొంత సమాచారం మీకు అందించడానికి నాతో పాటు కొలీగ్ శైలజ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మనం ఏదైతే ప్రమాదం జరిగిన స్థలం దగ్గరికి మనం అతి దగ్గరికి వచ్చాము. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు ఇది ఒక్కటే ద్వారం మనకు కనిపిస్తా ఉంది. ఇక్కడ ఈ ద్వారం గుండానే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళడం కానీ బయటికి రావడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రమాదము మొదటి అంతస్తులో జరగడం వల్ల కిందికి రావడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఉదయ్ మనం అక్కడ చూస్తున్నట్లయితే కనుక సిలిండర్ కూడా ఉంది, సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. సో దాని వల్ల కూడా తక్కువ ప్రమాదం తోటి సరిపోయింది. లేకపోయి ఉంటే ఆ సిలిండర్ పేలుంటే కనుక ఇంకా ఎక్కువ ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కట్ చేసిన వైరింగ్ కూడా చూస్తున్నాం మనము. ఈ వైర్ ఏంటంటే ఈ ఎంట్రన్స్ వైరింగ్. సో దీంతో పాటు ఇంకా పక్క షాప్ లో కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉండడం వల్ల దీన్ని తొలగించాము అని చెప్తున్నారు. ఫస్టే ఇక్కడికి రావడంతో మేమంతా కూడా ఈ వైరింగ్ అంతా తీసేసాము అని చెప్తున్నారు పోలీసులు.
సో ఈ దాన్ని చూస్తే కనుక మనము ఇక్కడ పెను ప్రమాదాన్ని తప్పించారు అని కూడా మనం ఒక విధంగా అనుకోవచ్చు. ప్రమాదం జరగడానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏంటి అనేది స్పష్టంగా తెలియజేసే వరకు కూడా ఇక్కడికి ఎవరిని కూడా రానిచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా లేకుండా ఉన్నదని చెప్పేసి పోలీసు వారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. మొత్తానికి ఈ పరిసర ప్రాంతాలు అన్ని కూడా ఇరుకుగా ఉండడము, ముఖ్యంగా వైరింగ్ అంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ గజిబిజిగా ఉండడంతో పాటుగా ప్రమాదం జరగడానికి కూడా మరింత అవకాశం ఎక్కువగా ఉందనేది అయితే మనకి స్పష్టంగా ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉన్నది. మెయిన్ అసలు రీజన్ ఏంటంటే తప్పించుకోవడానికి అసలు అవకాశమే లేదన్నట్టు. ఏదైతే ఎంట్రన్స్ ఉందో అదే ప్లేస్ నుంచి ఎగ్జిట్ కూడా ఉండడం వల్లనే ఎక్కువ కాన్ జరగడానికి అవకాశం కలిగింది. మొన్న జరిగినటువంటి ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ తోటి ఇక్కడ అప్రమత్తం అయ్యారని అయితే పోలీసులు చెప్పుకోవచ్చు. మనం చూస్తున్నాము ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కూడా ఈ చుట్టుపక్కల ఏదైతే కరెంటు స్తంభాలను ఆక్యుపై చేసి టేబుల్స్ పెట్టుకొని షాపింగ్ కి రెడీగా సిద్ధంగా ఉంచారో వాటన్నిటిని కూడా తొలగిస్తున్నారు. చెక్కల వల్ల మనకి మరింత ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏంటంటే అవి వెంటనే అంటుకొని వ్యాప్తి కూడా తొందరగా చెందుతాయి కాబట్టి సో అవన్నీ కూడా తొలగిస్తున్నారు. వీటిని పర్టికులర్ గా చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి ఆ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ కొన్ని కర్రలను అట్లాంటి వైర్లన్నింటి కూడా తొలగిస్తున్న పరిస్థితి. అసలు ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఇక్కడ ఏం జరగబోతుంది అనేది మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏం చేస్తా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ? ఇది ఫుట్ పాత్ మీద ఈ కరెంట్ పోల్స్, వేసిన పోల్స్ మీద ఈ కట్టెలు పెట్టి వీళ్ళు ఈవినింగ్ టైంలో సేల్స్ అమ్ముతుంటారు, ఐటమ్స్ అమ్ముతుంటారు. వీళ్ళు ఈ క్లోత్స్ కానీ బ్యాంగిల్స్ కానీ అవి అమ్ముతున్నారు. దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ కరెంట్ వైర్స్ అనేవి అన్ని పాడవడము, షార్ట్ సర్క్యూట్ రావడము, ఫ్యూచర్ లో పాదచారులు నడుస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి అబ్స్ట్రక్షన్ గా ఉంటున్నాయి ఇవన్నీ. సో వాటిలో మేము రోప్ ఆపరేషన్ భాగంగా వీటిని తీయడం జరుగుతుంది. అలాంటి జరగకుండా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు కూడా ఇవి అంటుకోవడానికి ఇవి ఖచ్చితంగా ఇవి మండే గుణం ఉన్న వస్తువులు ఇవి. సో వీటి వల్ల ప్రమాదం జరిగే ప్రమాదంలో కూడా అది కూడా ఒక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు సార్. అంటే రెగ్యులర్ మా డ్యూటీ, ఇది రెగ్యులర్ డ్యూటీలో భాగంగా చేస్తున్నాం మేము. ఇలాంటివి ఏవి కూడా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, బేసిన్ పోల్స్ కానీ కరెంట్ పోల్స్ కానీ, వాటికి వీళ్ళు ఈ టేబుల్స్ వేయడము, కరెంటు కట్టెలు కట్టడము, వాటిని బిజినెస్ గా వాడుతున్నారు కాబట్టి వాటిని మేము తొలగిస్తున్నాం. వీటన్నిటికీ శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు సార్? ప్రజలందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాము, దయచేసి ఎలాంటివి కూడా పాదచారులు నడిచే ఏరియాని వదిలేసి మిగతా చోట్ల వాళ్ళు పుష్పాలు పెట్టుకుంటే పర్వాలేదు, కానీ మరి పాదచారులు నడిచే దాన్ని కూడా ఆక్యుపై చేసి కట్టెలు కట్టి పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది కట్టద్దు. ఇది హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎక్కడున్నా కూడా తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రెగ్యులర్ గానే వస్తుంది ఈ వర్క్ మాది. మా ఆఫీసర్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ మీద ఇవన్నిటిని తొలగించడం జరుగుతుంది. చూడండి కరెంట్ పోల్స్ చూడండి ఎట్లా కట్టారు. ఈ కరెంట్ పోలు, ఇది కరెంట్ పోలే, దీనికి రెండింటి మధ్యలో కట్టెలు కట్టి వీటి మీద వాళ్ళు అమ్మే వస్తువులు ఉంటాయి కదా, ఈ క్లోత్స్ కానీ చెప్పల్స్ కానీ, వాటిని పెట్టి వాటిని పెట్టి అమ్ముతుంటారు. ఇవి ఎక్కడైనా వైరు చిన్న కట్ అయి ఉన్నా కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఫైర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. వీటి మండే వస్తువు గుణం ఉంది వీటికి. దట్టు ఇది హెరిటేజ్ బిల్డింగ్, ఈ పెట్టడానికి లేదు వాళ్ళు. చూడండి మేడం, ఇదంతా కచరా కూడా ఇలా ఉన్నప్పటికీ ఇలాగే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా సార్. పెట్టి టేబుల్ పెట్టిన తర్వాత దాని కింద వీళ్ళు తెచ్చుకునే తినేవి, టీ కప్పులు అన్ని వేసేయడం వల్ల ఈ చెత్త వల్ల దోమలు వర్షాకాలం రాబోతుంది. సో ఆ విధంగా కూడా ఈ పర్యావరణం అనేది అనారోగ్యాన్ని ఎక్కువగా క్రియేట్ చేస్తుంది. అవునవును. ఇప్పుడే మనం చార్మినార్ ఇన్స్పెక్టర్ శేఖర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వారు చెప్పినటువంటి వివరాల ప్రకారం అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఎవరైతే వ్యాపారం చేసినటువంటి వ్యాపారస్తులు కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఏదైతే చెక్కకు సంబంధించినటువంటి ఇరుకుగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కానీ చెక్కకు సంబంధించినటువంటి వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉన్నారు, ముఖ్యంగా ఫుట్పాత్ మీద వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉన్నారు, వారే స్వయంగా వచ్చి వాటిని తొలగించుకోవడం జరుగుతుందని కూడా వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వీటి వల్ల ప్రమాదం జరిగేటువంటి స్థాయి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వారే ముందుగా రావడం జరిగిందని చెప్పేసి వారు చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ ఇన్సిడెంట్ కూడా ముఖ్యంగా చెక్కలు ఉండడం వల్ల అంటుకొనే ఆ పొగ వ్యాపించడం అనేది జరిగిందనేది మనకి ఇక్కడ వినిపిస్తున్నటువంటి అయితే చర్చ ప్రధానంగా. లోపల ముత్యాలు గుచ్చడానికి వైరింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో ఉండడం వల్ల ఆ వైర్ కు ఉన్న కెమికల్స్ వల్ల కూడా ఫైర్ ఎక్కువగా రావడానికి, దాని వల్ల ఫాగ్ ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం జరిగింది అని చెప్పి కూడా చెప్పారు సార్. ఎస్, ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రమాదం జరిగినటువంటి గుల్జార్ హౌస్ నుండి చార్మినార్ ఎగ్జాక్ట్గా అంటే కూతవేటు దూరంలో 100 నుంచి 200 మీటర్ల మధ్య దూరంలో మాత్రమే ఉంటా ఉంది. ముఖ్యంగా
చార్మినార్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని వందల వేల మంది చార్మినార్ని చూడడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా చిరు వ్యాపారులు వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఒకసారి మనం ప్రమాదం జరిగిన తీరుని గమనిస్తే కనుక అక్కడ గుల్జార్ హౌస్ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇక్కడ దీని చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా నవాబుల కాలంలో కట్టినటువంటి కట్టడాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రాతి కట్టడాలు అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ గుల్జార్ హౌస్ ప్రాంతం కావచ్చు, దాని ఎదురుగా కనిపిస్తున్నటువంటి కమాన్ కావచ్చు, అక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ కట్టడాలు అన్నీ కూడా నవాబుల కాలంలో వారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అప్పుడున్నటువంటి ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా కట్టుకున్నటువంటి కట్టడాలు కూడా ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ. కానీ పరిస్థితులు మారుతూ ఉన్న కొద్దీ, టెక్నాలజీ మారుతూ ఉన్న కొద్దీ ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల యొక్క వినియోగం పెరగడంతో ఈ ప్రమాదం కూడా సంభవించిందని చెప్పి ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈ చార్మినార్ చుట్టుపక్కల కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే చార్మినార్కు అటువైపు కావచ్చు, ఇటువైపు కావచ్చు, ఇక్కడ అన్నీ కూడా అటువంటి కట్టడాలే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గుల్జార్ హౌస్ ప్రాంతంలో ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపినటువంటి వివరాల ప్రకారం ఒకసారి మనం చూస్తే కనుక అక్కడ నగల వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి యజమాని వాళ్ళ కుటుంబం ఎగ్జాక్ట్గా దానిపైనే ఉంటుందని చెప్పేసి మనకు చెప్తా ఉన్నారు. దానిపైనే వాళ్ళు ఆ రోజు వెకేషన్ కూడా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అక్కడ చాలామంది కూడా ఆ రోజు వాళ్ళ చుట్టాలు, వాళ్ళ బంధువులందరూ కూడా ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నట్లుగా కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. సో ఏదైతే ముందు కింది భాగంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ రావడంతో మంటలు వేగంగా ఏసీ వరకు వెళ్ళి ఏసీ కంప్రెసర్ పేలడంతో అక్కడ మనం చూసినట్లుగా దాదాపు గుల్జార్ హౌస్లో కూడా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఆ ఎడ్జెస్ అన్ని కూడా చెక్కతో నిర్మించడం మూలాన తొందరగా మంటలు వ్యాపించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. ఆ మంటల మూలంగా పొగలు వ్యాపించడంతో ఆ పొగల్లో చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు కూడా దాంట్లో మరణించడం జరిగిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షులందరూ కూడా మనకు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మనం ఇంకొంతమంది ప్రజలతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి. आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद है। क्या काम करते थे? मैं इलेक्ट्रिशियन। ओके, उन लोगों के बारे में बोलना बोले तो? लाइट का काम करा एक दो बार उनके पास। ओके, उनके घर में दिवाली के दिन जब लाइट का काम करा नीचे। वायरिंग कुछ गड़बड़ है या अच्छा है? वायरिंग का कुछ अच्छा है, ऊपर ज़रा प्रॉब्लम था स्विच वगैरह में। ओके, शॉर्ट सर्किट होता था कभी कभी। मैं जाता था, वो उनके घर में कुछ तो भी प्रोग्राम था संडे के दिन। हाँ, फंक्शन के जाके आ गए ऐसे कंटिन्यू चालू थे। ओके, भी लोड आया, गर्म होके शॉर्ट सर्किट हुआ। फायर एक्सीडेंट हो गए ना, उसके बारे में उन लोगों के बारे में बोलना बोले तो? फायर एक्सीडेंट हुआ, बहुत गलत हुआ। वो हिसाब से क्या है, हम जमाने से जानते हो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे को भी ऐसी बात है, जो उठना बैठना है सलाम दुआ लोगों से है। 17 लोग बहुत ज्यादा है, 17 लोग बहुत ज़्यादा है, गलत होगा। हाँ। जो भी फायर एक्सीडेंट हुआ था नामपल्ली में जब हुआ था, जो काम करने वाले वो लोग हैं, ये पूरा खानदान है, ये ओके, पूरा खानदान है। वो हिसाब से बहुत तकलीफ है वो हिसाब का। मैं 40 से देख रहा हूँ इधर फायर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं इधर, कभी उधर ना उधर इधर होता। मैं इधर ये एरिया में कभी हुआ नहीं ऐसा। साढ़े में सामने था, मैं आग था, अंदर जाने भी नहीं हो सक रहा था। वो जो फायर इंजन आया थोड़ा पानी था, कम पड़ गया। पूरा दुआ की बारे में हो गए ना, सिर्फ जलना कम होगा, जो एक्सीडेंट जो धुआं जो आ रहा ना उससे सांस नहीं ले सक रहे, उससे बेहोश है ऐसा। तो उसके बारे में कुछ फैसिलिटीज नहीं है? फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। आए फायर इंजन 2 3 4 5 घंटे में, उसमें पानी कम हो गया था और एम्बुलेंस में थे, उसमें ऑक्सीजन कुछ भी नहीं था, उसमें ऑक्सीजन मास्क भी नहीं था। वो मेन क्या है, वो रास्ता एक ही है, 4 फीट का रास्ता है। हाँ, ऐसा गया बार राइट को जाएगा तो ऊपर स्टेडियम से घरा है और एसी की तरफ से अब थोड़ा सर्विस आती है, एसी ब्लास्ट होकर वो कंप्रेसर होगा, ऐसा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा कभी नहीं हुआ इधर चारमीनार पे। నడవటానికి జాగా ఇస్తలేరు, మొత్తం కుల్లతం చేసిరు, పబ్లిక్ ట్రాఫిక్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది, మొత్తం ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. చూశారు కదా, మరి ఇది గుల్జార్ హౌస్ దగ్గర ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తా ఉంది. మొత్తానికి హృదయ విదారక ఘటన అయితే ఇక్కడ చోటు తీసుకుందని చెప్పవచ్చు. దాదాపుగా మనం ఇక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షులతో కానీ ఇంకొంతమంది వ్యక్తులతో కానీ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే, సరే పోయినటువంటి ప్రాణాలు తీసుకెళ్ళలేరులే కానీ ఇటువంటి ఘటనలు మాత్రం పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి వారు గంటాపదంగా చెప్తా ఉన్నారు. మొత్తానికి ఎందాకే మనం చూసాం కదా, ట్రాఫిక్ సంబంధించినటువంటి పోలీసులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అక్రమ కట్టడాలను కావచ్చు, అక్రమంగా ఫుట్పాత్ల మీద వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న భయానక పరిస్థితుల మధ్య వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పంపించేటువంటి లేదా తొలగించేటువంటి ప్రయత్నాలు అయితే వాళ్ళు ఇప్పటికే మొదలు పెట్టారు. ఇంకా ప్రభుత్వాలు కూడా ఇటువంటి ఘటనలు జరగకుండా ఇక్కడ మనం చూపించినట్లుగా చాలా బిల్డింగ్స్ పట్ల ఇప్పటికీ కూడా ప్రమాదం జరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే మనం చూపించినాం ఇంతవరకు. సో అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలు వెంటనే గుర్తించి తక్షణంగా చర్యలు తీసుకొని ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా
కోరుకుంటున్నట్టు మనకు తెలుస్తూ ఉంది. సో కాబట్టి చూద్దాం, మరికొన్ని విషయాలతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి వాయు న్యూస్.